नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा नाम प्रीति नाम वैर नाम कई ना भी बोले नाम यजा मेल साखी नाम यधन ते खोले नाम यधिक रघुनाथ ते निकट हनुमंत कियो कबीर कृपा से पद्मनाभ सोई पद ने लयो कबीर कृपा से पद्मनाभ ने सोई पद ने लयो नारद सारद शिव सनकादिक निस दिन नाम उचारा खबर विना खाली क्यों खोवे एक विष सस्य हजारा खबर विना खाली क्यों खोवे एक विष सस्य हजारा जप तप तीरथ जोग ओ सब नाम यादारा गुरु गम लईने गोती लेजो जेने वेद पुराण पोकारा गुरु गम लईने गोती लेजो जेने वेद पुराण पोकारा राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई ये अमर बनी जाए ये तो पार हो जाए राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई आगे आगे दम जलत है पीछे अरिया होई पीछे अरिया होई आगे आगे दम जलत है पीछे अरिया होई पीछे अरिया होई मैं सुहागण सुंदरी मूल कापे फल होय
रस ऐसो है मेरे भाई। मैं सुहागन सुंदरी मूल का पे फल होय, राम रस ऐसो है मेरे भाई। ये अमर बनी जाए, ये तो पार हो जाए, राम रस ऐसो है मेरे भाई। घर वाले घर उगरे ने घर राखे घर जाय, ए घर राखे घर जाय। घर वाले घर उगरे ने घर राखे घर जाय। एक असंबा एवा देख्या, मड़ा काल ने खाई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। राम रस ऐसो है मेरे भाई। एक असंबा ऐसा देख्या, मड़ा काल ने खाई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। ये अमर बनी जाए, ये तो पार हो जाए, राम रस ऐसो है मेरे भाई। राम रस मैं मेरा घर जला दिया, लिया यगन पलीतात, लिया यगन पलीतात। मैं मेरा घर जला दिया ने, लिया यगन पलीतात। तुम्हें तुम्हारा घर जला दियो तो चलो मेरी साथ, राम रस ऐसो है मेरे भाई। राम रस ऐसो है मेरे भाई। तुम्हें तुम्हारा घर जला दियो तो चलो मेरी साथ, राम रस ऐसो है मेरे भाई। राम रस ऐसो है मेरे भाई। मीठा मीठा तो सबको पीवे, कड़वा पीवे न कोई, ए कड़वा पीवे नहीं कोई। मीठा मीठा तो सब कोई पीवे, कड़वा पीवे नहीं कोई।
કડવા પ્યાલા જે નર પીવે કડવા પ્યાલા જે નર પીવે सबसे मीठा हो राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई कड़वा प्याला जे नर पीवे सबसे मीठा हो राम रस ऐसो है मेरे भाई ये अमर बनी जाए ये तो पार हो जाए राम रस ऐसो है मेरे भाई ऊंचा ऊंचा सब कोई आले निशाना ले कोई निशाले नहीं कोई ए ऊंचा ऊंचा सब कोई आले निचाले न कोई नमीने जे नराला सबसे ऊंचा हो राम रस ऐसो है मेरे भाई नीचा नमीने जे नराले सबसे ऊंचा हो राम रस ऐसो है मेरे भाई ये अमर बनी जाए ये तो पार हो जाए राम रस ऐसो है मेरे भाई ध्रुवे पिया प्रहलादे पिया पिया पीपो ने रोहिदास ए पिया पीपो ने रोहिदास ध्रुवे पिया प्रहलादे पिया पिया पीपो ने रोहिदास दास कबीर भर भर पिया दास कबीर भर भर पिया हजू पीवन किया राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई ये अमर बनी जाए ये तो पार हो जाए राम रस ऐसो है मेरे भाई राम रस ऐसो है मेरे भाई આપણો જીવાત્મા કેટલાય જન્મથી પંચ વિષય રૂપી રસને પીતો આવ્યો છે ને જન્માંતરોથી પીએ છે છતાંય મનને એનો કોઈ દી આહાવ નથી થયું, પૂરું નથી થયું.
પણ રામરસ એક એવો છે, કોઈ સદગુરુ સંતની દયા કૃપાથી એકવાર એક પ્યાલો પીવાઈ જાય ને એટલે જન્માંતરોથી જે મનવૃત્તિને તૃપ્તિ નથી થઈ એ રામરસથી થાય છે. પણ રામરસ એવી વાત આવે એટલે આપને એમ થાય કે રસ પીવાતો કેમ હશે, કઈ શેરડીનો જ નથી, તે સિસોડામાં કાઢીને પી લઈ. રામરસ કેમ પીવાતો હોય છે? રામરસ પીવાને માટેની જુગતી શું હશે? રામરસ એટલે નામરસ. પરમાત્માનું નામ છે ને ભાઈ, એની અંદર બધા રસોની તૃપ્તિ થઈ જાય છે. તો રામરસ પીવો એટલે અનન્ય લોહ લગનથી, શ્રદ્ધાથી, વિશ્વાસથી કોઈ સદગુરુની શાન લઈને નામ રટણ કરો ને એ રામરસ પીવાની સમજણ છે. નામ રટણ કરો એ રામરસ પીવાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ સમજણ છે, જેને કબીર સાહેબે જ સ્પષ્ટ ભાષાની અંદર કીધું છે કે રામરસ કેમ પીવાય, કે શ્વાસે શ્વાસે નામ ભજ, વૃથા શ્વાસ મત ખો, ક્યાં જાને એ શ્વાસ કી ફિર આવન હો કે ન હો. શ્વાસે શ્વાસે નામ ભજ, હર શ્વાસે શ્વાસે નામ રટણ કરો. શેનાથી કરશો? કે સુરતાના ધ્યાનથી. આ રસ મુખેથી નથી પીવાતો, સુરતાથી પીવાય છે, સુરતાના ધ્યાનથી પીવાય છે. રામરસ એસો હે મેરે ભાઈ, પીએ તો અમર બની જાય, પીએ તો પાર પહોંચી જાય. તો દેખો, જેણે રામરસ પીધો, પ્યાલા ભરી ભરીને પીધા, એ દરેક સંતો મહાપુરુષોના નામ અત્યારે લાખો વર્ષો પછી પણ જગતમાં અજર અમર છે. હમણાં જ આપણે હોળી પર્વ ઉજવું તો ભાઈ પ્રહલાદ કેદી થયા? પેલા યુગમાં થયા. અત્યારે સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને ચોથો કળિયુગ આલે છે. તો ચોથા કળિયુગની અંદર એક એક યુગ કેટલા લાખ વર્ષનો, એવો ચોથો યુગ આલે છે. છતાંય પ્રહલાદનું નામ જગતમાં એમનેમ અજર અમર છે. અને લાખો વર્ષો પછી પણ એનું હોળી પર્વ આપણે શ્રદ્ધાથી ઉજવીએ છીએ. આ રામરસ પીધો ને અજર અમર બન્યા એનો પુરાવો નથી. નાના છોકરાને પૂછો કે પ્રહલાદ વિશે તમે જાણો? કે હા, ન જાણીએ, અમારે એનો પાઠ આવે છે. ક્યારેક અમે નિશાળની અંદર એનું સાંસ્કૃતિક નાટક કરીએ છીએ. નાના છોકરાઓને પૂછો તો એને પણ પ્રહલાદનું નામ આવડે છે ને એના જીવન વિશે જાણે છે. હવે એ છોકરાને પૂછો કે તારી 5મી પેઢીના બાબાનું નામ, હે એ નથી આવડતું. આવડે છે. પછી યાદી રાખવા માટે ઋષિમુનિઓએ કાંઈક કર્યું, પણ એ કેટલીક યાદી? શ્રાદ્ધ વિધિ કરી 12 મહિને બાપા યાદ આવે, બરાબર ને? શ્રાદ્ધ વિધિ કરી એટલે 12 મહિને બાપા યાદ આવે. એ જો હરખું હરાજ નાખેવા હોય, નગર વાહિલે પડાળે નાખેવા હોય તો જય ગુરુ મહારાજ, બરાબર. પણ બાપાનું શ્રાદ્ધ ક્યાં સુધી? કે આપણે ન ગુજરી ત્યાં સુધી. આપણે ગુજરી એટલે આપણું ચાલુ થાય ને બાપાનું બંધ થાય. ત્રીજી પેઢીનું કોઈ નાખે છે? આ સંતોના બધા પુરાવા છે કે જેણે પરમાત્માના નામનો રામ રસ પીધો, અજર અમર બની ગયા. લાખો વર્ષો પછી પણ જગતમાં એની યાદી છે અને એના જીવનમાંથી પ્રેરણા લેવાય છે, બરાબર. તમે ભાગવત કથા બેહારો તો ભાગવતની અંદર જે રાજા મહારાજાઓની કથાઓ આવે છે લાખો વર્ષો પહેલાની આવે છે, પણ છતાંય તમે શ્રદ્ધાપૂર્વક સાંભળો છો.
એનું મનન કરો છો, શ્રદ્ધા રાખીને તમે સાંભળો છો કે આ લાખો વર્ષો પહેલા થઈ ગયા છતાંય હજી એની કથાઓ અજર અમર છે. નકર આપણે તો બારોટના ચોપડે નામે ચડાવ્યા હોય તોય કાંઈ મેળ નથી ઉતરતો, તોય કાંઈ મેળ ઉતરતો નથી. એટલે નામનો આપણે બહુ ઊંડા ઉતરીને નો સમજી તો ખાઈ નહીં, ખાલી આમ ઉપરોક્ત જોઈને તોય ખબર પડે કે નામનો પ્રતાપ શું છે, નામનો લાભ શું છે. રામ રસ એસો હે મેરે ભાઈ, પીએ તો અમર બની જાય, પીએ તો પાર પહોંચી જાય રામ રસ. પણ જીવની અભાઈ એવી છે કે રામ રસ પીવો એને ગમતો નથી, એમાં પ્રીતિ થતી નથી, એમાં ભાવ થતો નથી, એમાં શ્રદ્ધા બેહતી, એમાં ઋષિ નથી થતી. નામ લેવું તો ગમતું નથી, પણ સાંભળવું ગમતું નથી. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ, એક ટકટકિયો ભાભો સવારમાંથી ટકટક ચાલુ કરે ઘરમાં બેઠો બેઠો, કઈ કામ તો ન હોય. જો ઓલું કૂતરું આવ્યું એને તગાડી, આ બહેનો પાડો બાંધી દો, એ કોણ આવીને વયું ગયું, વાડીએ ઓલો ગયો છે કે નથી ગયો, આખો દી ટકટક 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 ખાટલે બેઠા બેઠા કર્યા કરે. શ્રાવણ મહિનો, ગામમાં કથા હાલે ચોરે, દીકરાને વહુ કે ઓહો હો ચોરે કથા હાલે છે ને આખું ગામ રામ રસ પીવા જાય છે, પણ આપણા બાબાની અભાઈ ઓસરીને કોર નો સાંડે. લાજુ કાઢીને સાંભળે, બાબો સાંભળે એમ કે, બાબો સાંભળે એમ કે. 2-3 દી સુધી વહુ એવી વાતી કરી, કેવો હરિરસ મીઠો, ને ગામ આખું લાભ લેવા જાય છે, પણ હવે આપણા બાબાને કોણ જાણે હું ઓસરીને કોર નો સાંડે, આ ટકટક ટકટક કર્યા કરે. બાબાને એમ થયું કેવો ખાડો મીઠો છે, લેની જાઓ. હરિરસ હું કેમ પીવાય ને કાંઈ ખબર નહીં. કેટલાય તો ખાલી જન્મ ખાવા હાટું જ કેમ લીધો હોય. હા, આવની માં ભલે અવતરે, કામે કુટુંબને કાજે, અવસર આવે કાઢે ઉધારા, લોક તણી લાજે, ધોમિયા આદિ અનાદિના ભડકીને પાછા. અમીરસ પિતા જેને અબખે પડી ગયો, સલીલ સડી ગયા છે ખોટા સ્વાદે, આ ધોમિયા આદિ અનાદિના ભડકી ભડકીને આમનમ પાછા ભાગે. સોટ્યું છે જાવ તો ખરો, કેવો કરી રસ મીઠો જ. બાબો લાકડીને ટેકો લઈને ઉપડ્યા, ચોરે ગયા તો ચોરો આખો ભરાઈ ગયેલો, બેહવાની જગ્યા ક્યાંય નહીં. પણ સોરાનું પગથિયું ખાલી, એટલે બાબા પગથિયે બેસી ગયા, પણ ઓમ સેટિંગ આવી ગયું, પેલા પગથિયાને ટેકો થઈ ગયો એટલે ખુરશી જેવું થઈ ગયું. કથામાં કોઈ દી ગયેલ નહીં, એક શબ્દ કોઈ દી સાંભળેલો નહીં, એટલે રસોઈ શું પડે. પણ હરિકથાનો પ્રભાવ એવો છે કે માણસને શાંતિ થઈ જાય. હરિકથાનો જ પ્રભાવ એવો છે કે મનને શાંતિ થઈ જાય. ઘણી વખત સત્સંગ સભાની અંદર દિવસે માણસ હોઈ જાય, એમાં એનો વાંક નથી, શાંતિ થઈ જાય. પરમાત્માના નામનો ગુણનો પ્રભાવ એવો છે કે શાંતિ થઈ જાય એટલે ઊંઘ આવે. બાબાને ઊંઘ આવી ગઈ, દાંત મોઢામાં નમળે ને મોઢું બોખું, ઊંઘ આવીને મોઢું રહી ગયું ખુલ્લું. આવડો કાળિયો કૂતરો નીકળ્યો. ખબર છે ને, કૂતરા અધર પેશાબ કરે, બાબાના મોઢાનું નિશાન, બાબાના મોઢાનું નિશાન લીધું, સાઈડ મારતો ગયો ને ઉયો ગયો, અને બાબો જાગ્યો. 3 દીથિયા સોટી પડ્યું તું, હરિરસ મીઠો, હરિરસ મીઠો. એનો ડોહો ખારો હોવો જોવાનો, ધુઆ ફુવા. બાબો લાલ સોળ થઈ ગયો, ઘીરે જઈને ખીજાણો હોવું. 3 દીથિયા સોટ્યું થયું, હરિરસ મીઠો, હરિરસ મીઠો. તમારો ડોહો લવા પાણીને કળશ્યો. ઓય વિચારવા માંડી, કઈ હરિરસ ખારો હોય. હવે આને ગમે એટલા જન્મ જાય તોય મીઠો થાય, ગમે એટલા જન્મ વયા જાય તોય આને કોઈ દી મીઠો થાય. આ તો અભ્યાસ કરવો પડે. રામ રસ પીવાને માટે અભ્યાસ કરવો પડે, સંત સમાગમમાં જવું પડે,
સંત સમાગમમાં જઈને પરમાત્માના નામનો મહિમા પહેલાં સમજવો પડે. નામનો મહિમા તમે સમજો તો તમને નામ લેવાનો ભાવ થાય. કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, દરેક મનુષ્યના મનનો એક એવો સ્વભાવ છે, કોઈ પણ મનુષ્યનો મનનો એવો સ્વભાવ છે કે જે વસ્તુની એને કિંમત સમજાય એમાં એને પ્રીતિ બંધાય. જે વસ્તુની કિંમત સમજાય એમાં એને, તો તમે જોજો આપણા ઋષિમુનિઓએ જેટલા શાસ્ત્રો લખ્યા એ શાસ્ત્રોમાં પહેલાં માયતમ લખ્યું છે. માયતમ એટલે મહિમા અને મહિમા એટલે કિંમત. એમાં માયતમ લખ્યું હોય કે આ શાસ્ત્ર સાંભળવાથી આવો લાભ થાય છે. પહેલાં માયતમ હોય અને પહેલાં માયતમ જ વંચાય છે. ને ભાગવત તમે બિહારો તો એમાંય પહેલાં માયતમ વંચાય છે કે આ સાંભળવાથી શું લાભ થાય એ પહેલાં લખ્યું હોય. કિંમત સમજાય એમાં પ્રીતિ બંધાય. આપણે સોનાની કિંમત સમજાણી છે તો જાળવીને રાખીએ છીએ આપણે. પ્રસંગ પૂરો થાય પછી ઘરેણા જ્યાં ત્યાં મેલી દો તમે કે તરત જ હંકેલીને અને સમૂહ લગ્ન હોય કે જાહેરમાં કે વાડીમાં પ્રસંગ હોય તો ગોર બાપા શ્લોક બોલતા બોલતા કહેતા જાય, પીળી વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો ભાઈ. હા, નકર કોક શ્લોક બોલતા જાય અને ઘર ધણીને કહેતા જાય કે ભાઈ પીળી વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. જ્યાં ત્યાં ન મેલાય, કારણ કે હવે 90,000 વાત થઈ ગઈ. તો કિંમત સમજાણી એટલે આપણે એને કેટલું જતન કરીને રાખીએ છીએ. બરાબર? એમ સત્સંગ કરીને પરમાત્માના નામનો મહિમા સમજાય તો તમને નામ સ્મરણ કરવાનો ભાવ થાય. ભાવ થાય. અને એટલા માટે સત્સંગ છે. સત્સંગ એટલે પરમાત્માના નામનો મહિમા સમજવો, એટલા માટે સત્સંગ છે. એટલા માટે સત્સંગ છે. તો મહિમા જો સમજાય તો રામ રસ પીવાની ભાવના જાગૃત થાય. અને રામ રસ પીએ તો અમર બની જાય, પાર પહોંચી જાય. અને રામ રસ પીતા જન્મો જન્મના કર્મ બળીને ભસ્મ થાય અને પરમાત્માના સ્વરૂપનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય. રામ રસ પીવાનો ઈવડો ઈ લાભ છે. ઈ લાભ છે. રામ રસ એસો હે મેરે ભાઈ, પીએ તો અમર બની જાય, પીએ તો પાર પહોંચી જાય. રામ રસ એસો હે મેરે ભાઈ. પણ આગે આગે દમ જલત હૈ, પીછે અરિયા હોય, મેં સુહાગણ સુંદરી મૂળ કાપે તો ફળ હોય. આગે આગે દમ જલત હૈ. પેલા આપણા મનને નામ લેવું ગમતું નથી. નામ લેવું અઘરું લાગે. નકર હાવ હેલું જ છે ને. નકર હાવ હેલું છે ને, મફતમાં છે ને. એને માટે કાંઈ શરીરને તકલીફ પડે એવું ખરું? કાંઈ તકલીફ પડે એવું? એને માટે બીજું કાંઈ જોઈ ખરા? કાંઈ જરૂર નથી. પણ છતાંય પ્રીતિ વગર, ભાવ વગર લેવાતું નથી. મનને નો ગમે અને નામ લેવરાવવું ને એને તપસ્સરિયા કહેવામાં આવે. બાપુ, તમે કદાચ 5 દૂણી ફરતી રાખીને તાપો, ઈ તપ નથી. પણ મનને, ઇન્દ્રિયોના પ્રવાહોને પરમાત્માના નામમાં વાળોને એને સંતો તપસ્સરિયા કહે છે. એને મનને નો ગમે છતાંય નામ લેવું એ પેલા તાપ લાગે એવું છે. પણ જ્યાં સુધી મનને એનો રસ નથી પડ્યો ત્યાં સુધી મનને નામ સંગી બનાવવું આપને મુશ્કેલી પડે છે. પણ અભ્યાસ કરીને એકવાર નામ સંગી મન બની ગયું પછી જે મનમાં આનંદ થાય એ તમે ગમે એટલા વૈભવો માણો તોય જે આનંદ ન આવે એ મારા નાથના નામથી આવે. ગમે એટલા વૈભવો માણો, ગમે એટલા સુખ માણો, છતાં સુખ ભોગવવાથી, વૈભવો ભોગવવાથી, વિષયો ભોગવવાથી જે આનંદ ન આવે એ એક ક્ષણવાર જો પરમાત્માના નામની અંદર મન વિરામે તો એના કરતાં કરોડ ઘણો આનંદ આવે. કરોડ ઘણો આનંદ આવે.
અને નામનો જેને આનંદ આવ્યો, નામનું સુખ જેને પ્રાપ્ત થયું, તમે વિચાર કરો, એને રાજના સુખ તણખલા જેવા લાગ્યા. રાજના સુખ કાંઈ ગોપીચંદ ને ભરતરીના માથા નહોતા ફરી ગયા ભાઈ કે રાજ મૂકીને વૈયા ગયા. એને રાજના સુખ કરતા 1000 ગણો આનંદ આમાં દેખાણો ને એટલે ત્યાગ થાય. બાકી ત્યાગ એમને નથી થતો. થાય વાતું થાય તજી દેવાની વાતો, અને સત્સંગમાં હેમજા હોત હોય ભાઈ આત્મા ઈ પરમાત્મા, બધાયનો આત્મા ઈ, હે ભાઈ બધાયનો આત્મા ઈ પરમાત્મા છે. હે ભાઈ, હે ભાઈ, ભાઈએ ભાગ પડવા દે. આત્મા ઈ પરમાત્મા છે. વેદ જમી મૂકશો કે નથી મૂકતો? મૂકે. લખણના ખોટા શેઢે ત્રાહું વડ પડાવે. જાણે એમાં કેમ વધી જાય એમ હોય. શેઢે માથવા કરવા કરતા માલિકો મથને મારો નાથ દઈ રહે. તજુ અઘરું લાગે વાતું કરવી બધી હેલી ભાઈ. વાતું કરવી ને હેલી છે. આપણા શેઢે કેળો હોય ને કદાચ બોયડીના 2 તીરખા કોકને હાલવાન નડતા હોય ને વાઢે ને તોય હક ન લેવા દે. આવી આઈટમ હોત છે. હા, હમણાં આપણે વાઢી લેવા જોઈએ. કોકને કાંટા ન લાગે. કોકનું સારું કરશું ને તો આપણું સારું થાય. પહેલાં તો ભક્તિ કરવા પહેલાં આ શીખવું પડશે બાપુ. પહેલાં આવડું આ શીખવું પડશે. એ ફાવે છે આપને? ફાવે? એમ છે બધું, એમ છે. ત્યાગ જેને નામની મહિમા સમજાય, નામમાં જેને પ્રીતિ બંધાય, નામનો એક રસાયણ પીવાઈ જાય તો રાજના સુખ તણખલા જેવા લાગ્યા. અને ખરેખર એના નામના સુખ બરોબર કોઈ સુખ નથી. તુલસીદાસે રામાયણની અંદર મુદ્રા લેખ લખ્યો છે કે આત્મ અનુભવ સુખસો પ્રકાશા. આત્મ અનુભવના જેવું સુખ બીજું કોઈ નથી, નથી અને નથી. બીજા સુખ તો ક્ષણિક છે ને એને જૂટવાઈ જતા વારે નથી લાગતી. લાગે છે જૂઠી જનની જૂઠી જાયા, જૂઠી મોહ ભરેલી માયા, કાસો કુપોષે કાયા અને મમતા. આણમાં જૂઠા જીવતરને ખરું કરીને આપણું કુટુંબનું ટોળું હર્યું ભર્યું હોય પણ બધાના લેણ દેણ છે. લેણ દેણ પૂરા થાય એટલે કોઈ સભ્ય રહે છે? જેનું વહેલું લેણું પૂરું થાય એ નાની ઉંમરમાં વહી જાય છે કે નથી વહી જતું? આ સંબંધ કાયમ ટકી રહે છે. માતા પિતા પુત્ર પત્નીનો સંબંધ કાયમ ટકી રહે. મારા નાથ હારે સંબંધ તો બાંધી જવો, જન્મ જન્મ નહીં તૂટે ભાઈ. એકવાર એની હારે તો સંબંધ બાંધી જવો, જેને બ્રહ્મ સંબંધ આપણે કહીએ છીએ. પણ બ્રહ્મ સંબંધ એમને નથી બંધાતો. જ્યારે સુરતાનો તાર નામની હારે સંધાય ને તો એ બ્રહ્મ સંબંધ બંધાય છે. એકવાર એની હારે નાતો બંધાઈ ગયો, જન્મ જન્મ તૂટે નહીં. બાકી આમાં તો તૂટતા ક્યાં વાર છે? અટાણ તૂટતા વાર છે? હે, અટાણ તમે નહીં માનતા હોય, સમાજમાં હાંધવા કરતા તૂટે જ જાજુ કે નહીં? જરા કઈ અનુકૂળ ન આવ્યું એટલે થોડાક દીમાં કે તારે લગ્ન થઈ ગયા. શું લગ્ન થઈ ગયા? છૂટું થઈ ગયું. વાર છે કાંઈ વાર છે નહીં. પણ આની હારે એકવાર નાતો બાંધી જો. આ તો ગગને જામ્યો જેમ વાદળ ગોટો, પાણીમાં પ્રગટો પર પોટો. આ ખેલ બધો છે ખોટો, એલા આને ખરો કરી. વાદળમાં ગમે એવું ગટાટોપ વાદળ થયું પણ એને વિખાઈ જતા વાર લાગે છે? લાગે છે? એમ સંપત્તિનો માહોલ આપણા જીવનમાં ગમે એમ થયો હોય પણ વાદળનો ગોટો છો ભાઈ, એને વિખાઈ જતા વાર નહીં લાગે. પણ જેણે મારા નાથનું શરણ ગ્રહણ કર્યું એના જીવન જોવો, એના જીવનનો આનંદ જોવો, ને વૈયા ગયા પછી પણ એના નામનો મહિમા જોવો. એટલે આ બધા પુરાવા દેખાય તો એ જીવને નામ લેવું ગમતું નથી. નામમાં પ્રીતિ થતી નથી. એટલે સંતો પોકારી પોકારીને કહે છે કે મનુષ્ય જીવન કેવળ ને કેવળ તમને મારા નાથની ભક્તિ કરવા માટે મળ્યો છે. મનુષ્ય સિવાય કોણ ભાઈ ઈશ્વરનું ભજન કરી શકે? બીજા કોઈને અધિકાર ખરો? મનુષ્ય સિવાય કોઈ એનું નામ લઈ શકે ખરો? અટાણે રામરસ પીવાનો યોગ આવ્યો છે. હે, રામરસ પીવાનો યોગ આવ્યો છે. તમારા જિંદગીમાં જેટલા શ્વાસા લેવાના નક્કી થયા ને એ રામરસનો ગોળો ભર્યો જો તમને મનાતું હોય.
રામરસનો ગોળો ભર્યો છે. સુરતાના ધ્યાનથી જેટલા કટોરા પીવા હોય એટલા પી લ્યો, અને જેટલા શ્વાસા નામ લઈને લેખે લગાડવા એટલા લગાડી દો, અને એનાથી આનંદ આવશે. અને કોક દી કલાક 2 કલાક બેહીને સમરણ તો કરી જો, મનને એમને શાંતિ મળશે. એમને મનને શાંતિ મળશે મળવા. નામનો પ્રતાપ જ એવો છે. બાકી શાંતિ કોઈ પદાર્થનો ગુણ નથી. ગમે એવા પદાર્થો મેળવો એ તમને શાંતિ નહીં આપે, કારણ કે પદાર્થનો ગુણ જ શાંતિ આપવાનો નથી. શાંતિ આપવાનો ગુણ મારા નાથના નામનો છે. કોઈ પદાર્થ શાંતિ આપે જ નહીં. જો પદાર્થ શાંતિ આપતા હોય તો પદાર્થો ભોગવવાના ઢગલે ઢગલા છે, એ નિરાંતનો શ્વાસ નથી લઈ શકતા. નહીં, શાંતિ એના નામથી જ મળે છે. શાંતિ એના નામથી જ મળે છે. એક હાંધે 13 તૂટે એવા સંતોના જીવનની અંદર સ્થિતિઓ હતી, છતાં એની શાંતિમાં ભંગ નહોતો, એના આનંદમાં ભંગ નહીં. કારણ કે નામનો પ્રતાપ એવો છે, નામનો મહિમા એવો છે. માટે આગે આગે દમ જલત હે પીછે હરિયા હોય. આપણી ઇન્દ્રિયોને, આપણા મનને, આપણી વૃત્તિને પેલા ઈશ્વર નામ લેવું ગમતું નથી. મનવૃત્તિના પ્રવાહોને નામમાં વાળો. આ તપશ્ચર્યા કહેવાય. આ તપશ્ચર્યા કરો તો પાછળથી એનો આનંદ છે. મનને ન ગમે ને તો એ સમરણ ભજનમાં લગાડવું. આગે આગે દમ જલત હે પીછે હરિયા હોય. મેં સોહાગણ સુંદરી મૂળ કાપે તો ફળ હોય. સાહેબની કંઈક વાત ઉલટી લાગે. મૂળ કાપ્યા પછી ફળ આવે કે ઝાડવું હુકાઈ જાય? અને સાહેબ એમ કહે છે કે મૂળ કાપે તો ફળ હોય. લે હાલે. દરેક ઇન્દ્રિયોની આસક્તિના મૂળ કપાઈ જાય ને તઈ મોક્ષરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય એમ છે. આસક્તિ, પદાર્થોની અંદર આસક્તિ, અને આસક્તિનું જ બંધન છે. ને શેનું બંધન છે? જ્યાં તમને આસક્તિ બંધાય ત્યાં બંધન છે કે નથી? જ્યાં આસક્તિ બંધાય ત્યાં બંધન છે કે નથી? જ્યાં તમારી આસક્તિ નથી ત્યાં બંધન છે કે અહીંયાનું દુઃખ લાગે તમને? તમે સવારમાં ઉઠીને સાપુ વાંચતા હોય કે ભાઈ એક્સિડન્ટ થયો ને એક્સિડન્ટમાં જેટલા હતા એ કાંઈ 20 લોકોનું મૃત્યુ થયું. સાપુ વાંચતા હો ને તમે ચા પીતા હો તો વાંચો કે એક્સિડન્ટમાં એ કાંઈ 20 માણાનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો તમે ચા પીવાનો અધૂરો મેલો? એનું તમને દુઃખ થાય, તમારે આંખમાં આહું આવે, એમનો તમને ધાઈસકો પડે? પણ 10 લીટર દૂધ કરતી હોય ને ભેંસ મરી જાય ને તોય તમને મજો ન આવે. બરાબર ને કે નહીં? ત્યાં આસક્તિ છે ને. આસક્તિ હોય ત્યાં આપણું ખીલે બાંધેલું પશુ મરી જાય તો એનું દુઃખ થાય છે. એમ વિષયોની અંદર જે વૃત્તિએ આસક્તિ બાંધી છે એ આસક્તિના મૂળ કપાય તો મોક્ષરૂપી ફળ પ્રાપ્ત થાય એવું છે. અને મોક્ષરૂપી ફળ કેને કેવું એ સોખા શબ્દની અંદર કહી દઉં કે નામ લેતા તમે જેનું નામ લ્યો છો એ નામ લેતા એ નામીનું તમને દર્શન થાય ને એને મોક્ષ કહેજો બાબુ. નામ લેતા એ નામીનું દર્શન થાય. રામ નામ લેતા હોય તો જેનું નામ લ્યો છો એનું દર્શન થાય ને એને મોક્ષ કહેવાય છે. અને એનો લાભ કાંઈક ઓર છે. એનો લાભ નામના નામીનું દર્શન, અને એ દર્શન જન્માંતરોના કર્મને બાળીને ભસ્મ કરે છે, અને અખંડ શાંતિ અને અખંડ આનંદ તમારા જીવનની અંદર પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે આ રામ રસ પીવાની જરૂર છે. પણ આમાં આગે આગે દમ જલત હૈ. ભાગવતમાં વ્યાસ મુનિએ લખ્યું કે કળજુગ રૂપી વૃક્ષને કાપવાની કુવાડી હરિકથા સત્સંગ છે. સત્સંગ થકી જ અવિદ્યાનું મૂળ કપાય છે. અવિદ્યાના મૂળને કાપવાને માટે સત્સંગ છે, એનું નામ સ્મરણ છે. મેં સોહાગણ સુંદરી, શું કીધું? મેં સોહાગણ સુંદરી મૂળ કાપે તો ફળ હોય. સોહાગણ સુંદરી એટલે આપણી સુરતા. આપણી સુરતા આસક્તિના મૂળ કાપી નાખે અને ઈશ્વરના નામમાં લાગે તો કામ થાય એવું છે. મીરાની સુરતાએ આસક્તિના મૂળ કાપી નાખ્યા,
નકર રાણો એમ કહેતો તો કે તારે જે જોઈએ આપું, કે તો આખી હોને મઢી દઉં, કપડાં જોઈએ એટલા કપડાં આપું, દાસ દાસી આપું, પણ આ સાધુનો સંગ કર્યમાં, પરમાત્માની ભક્તિ કર્યમાં રાજ વૈભવને ભોગવ્યું. પણ મીરાની સુરતાએ આસક્તિના મૂળ કાપી નાખ્યા હતા. એટલે રાણાને ચોખા શબ્દોમાં કહી દીધું કે રાણાજી, એ હવે જે પ્રીત બંધાણીની છૂટે એમ નથી, ને કદાચ તમે રાણાજી રૂઠે તો રાજ તજાવશે, પણ પ્રભુ રૂઠે તો મરી જાયશું રાણાજી અમે પ્યારા ગોવિંદના ગુણ. તમે કદાચ ખીજાવ તો મને રાજ તજાવી દેહો, પણ મારો નાથ રિહાય ને તો જીવને ઉગરવાનો ક્યાંય આરો જ નથી. જો આ મૂળ કાપી નાખ્યા તો ને, મૂળ કાપી નાખ્યા તો ને, મૂળ કાપે તો ફળ હોય. મીરાએ મૂળ કાપી નાખ્યા, આસક્તિના મૂળ કાપી નાખ્યા, તો એને ફળ પ્રાપ્ત થયું. તો આટલા વર્ષો પછી આપણે મીરાને યાદ કરીએ છીએ કે નથી કરતા? એના ગુણ ગાઈએ છીએ કે નથી ગાતા? એની ભજન વાણીઓ આપણે ગાઈએ છીએ કે નથી ગાતા? આ ફળ ખાધું એનો પુરાવો છે કે નથી? છે કે નથી? છે કે નથી? બસ સોખો જ હિસાબ છે, સોખો જ હિસાબ છે. મેં સોહાગણ સુંદરી, મૂળ કાપે તો ફળ હોય, રામ રસ એસો હે મેરે ભાઈ, પીએ તો અમર બની જાય, પીએ તો પાર પહોંચી જાય. ઘર બાળે ઘર ઉગરે, ઘર રાખે ઘર જાય, એક અસંબા અમે એવા દેખ્યા કે મડા કાળ ને ખાય. એટલે આ કાંઈક ઉલટી વાત કરી. ઘર બાળે ઘર ઉગરે તો હું આપણા ઘરમાં જે હોય વસ્તુ મળી દિહાળી મેળ દેવી? કબીર સાહેબ કે ઘર બાળે ઘર ઉગરે. પેલા તો સંતોની વાતો સમજવી ને એ જ અઘરી છે, એ જ અઘરી છે. આ બધા મર્મ વસનો છે, આ બધા મર્મ વસનો છે. જે જીવ દશાનું ઘર છે ને એ બાળ્યા વગર તમારો ઉગારો ન થાય. જીવદશાનું ઘર શું છે? એની સંપત્તિ શું છે? જીવદશાનું ઘર શબ્દ પરસ રૂપ રસ અને ગંધ પંચ વિષય, પછી પ્રકૃતિ, પછી એમાંથી ઊભા થતા દૂષણો કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સર, ગર્વ, સળ, અહંકાર, હું, મારું, ઈર્ષા, અદેખાય, આ બધું અવિદ્યાના ઘરની સંપત્તિ છે. આ બધી જીવદશાના અવિદ્યાના ઘરની સંપત્તિ છે. જો તમારે મારા નાથના નામ લઈને એના સ્વરૂપના દર્શનને પામવું હોય તો આ ઘર બાળવું પડે. જીવદશાના ઘરની સંપત્તિને બાળવી પડે. પણ આ સંપત્તિને બાળવાને માટે આવડી આ અગ્નિ કાયમ નથી આવતી. આ અગ્નિ કાયમ આવે કે જીવદશાનું ઘર તારા મનમાં છે એટલે આ મૂકની દિવાળી મોઢામાં કાંઈ એમ મેળ વળે? આ અગ્નિ એ કાંઈ આ ઘર બળે? એને માટે બ્રહ્મ અગ્નિ છે. એને માટે જ્યારે બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય થાય તો જીવદશાનું ઘર ને એની સંપત્તિ બળીને ખાક થઈ જાય છે. બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય, બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય શેનાથી થાય? ખે બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય એનું નામ સ્મરણ કરવાથી થાય. એનું નામ સ્મરણ કરો, ચિંતન કરતા કરતા, નામ સ્મરણ કરતા કરતા અહમ બ્રહ્માસ્મિ સોહમ અસ્મિ આવું નિરંતર પરમાત્માના નામનું ચિંતન થઈ ગયું. ઉત્તરકાંડમાં તુલસીદાસે લખ્યું છે કે સોહમ અસ્મિ ઇતિ વૃત્તિ અખંડા. સોહમ અસ્મિ એવી અખંડ વૃત્તિ થાય એ બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય છે. આ બ્રહ્મ અગ્નિના પ્રાગટ્યથી જીવદશાનું ઘર ને એની આવડી આ જે અવિદ્યાની સંપત્તિ છે ને એ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. આ જીવદશાની જે આપણામાં સંપત્તિ કસરો ભરાણો છે ને એ આપને નિરાંત લેવા દેતી નથી. ઈર્ષા, ન દેખાય, હું ને મારું ને કામ ને ક્રોધ ને લોભ ને મોહ. આપણા પાડોમાં કોઈક સારું મકાન બનાવે ને આપને હક ન હોય. મારા બેટા બનાવ્યું પણ એના પૈસાનું બનાવ્યું, તને તકલીફ શું છે?
તને શું તકલીફ છે? હે, પાડોશમાં કોકને સારું થાય ને આપણે હક નહીં, આ જીવદશાની સંપત્તિ બાળવી પડશે બાબુ, નકર આ હક નહીં લેવા દે, નકર આ હક નહીં લેવા દે. અને ઈર્ષાળુ માણા લગભગ સુખી ન હોય. ઈર્ષાળુ માણાને મોઢું જ હોગ્યું હોય, લગભગ સારું ન હોય, મોઢા ઉપર આનંદ જ ન હોય. નહીં, ઈર્ષાળુને આનંદ જ ન હોય નહીં. એને આખી જિંદગી ઈર્ષાની અગ્નિમાં બળી 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 બળીને જ પૂરી થાય. ઈર્ષાની અગ્નિ થયા કરે. એટલે તો અખા ભગતે ગાયું કે સપટી સોખા હાથમાં લઈને રોજ દેવળ મંદિરે જાય, પણ હગાભાઈનું હારું જોવે ને અંતરમાં લાગે લાય તો એલા પ્રભુને ભૈજાથી શું થાય. મેલ તો ભર્યો મનની માય એલા પ્રભુને ભૈજાથી શું થાય. હે, આ સંપત્તિ બાળવી ન પડે ભાઈ. અને બાળ્યા વિનાનો છૂટકો છે. છૂટકો છે. ઘર બાળે ઘર ઉગરે. જો આ અવિદ્યાના જીવદશાના ઘરની સંપત્તિને બાળી નાખો તો તમારું જીવન ઉગરી જાય, તમારું જીવન ધન્ય બની જાય, કૃત્ય બની જાય. જો આ સંપત્તિ બળી જાય તો ઘર બાળે ઘર ઉગરે. આ ઘર બાળવાને માટે બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય જ્યારે થાય ત્યારે આ બળીને ભસ્મ થાય છે. અને બ્રહ્મ અગ્નિનું પ્રાગટ્ય એકાગ્ર ચિત્તથી પરમાત્માનું નામ સ્મરણ કરવાથી થાય છે. એ ચિંતન થતાની સાથે જ શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે અવિદ્યા તો બળી જાય પણ તમારા કરેલા કર્મ હોત બળી જાય. અવિદ્યા તો બળી જાય પણ તમારા કરેલા કર્મ બળી જાય. અને કરેલા કર્મ બળતા હોય તો બારોટિયા પીર થાય ને, નકર ક્યાં જ થાય, નકર ક્યાં જ થાય. અને સંતોએ તો સોખા શબ્દોમાં નામનો મહિમા ગાતા એમ કીધું કે 84 વર્ષ ભલે શિકાર ખેલા ઉનકા ધોખા નાય. એવડો મોટો ધોખો કેમ મટે કે એક શ્વાસ ને ઉશ્વાસ હાલે તારી દેહમાં એની કરી લે ઓળખાણ. આવું ભયંકર પાપ કર્યું હોય તો એ નામ સ્મરણથી બળીને ભસ્મ થાય છે. જેસલે કાંઈ ઓછા કર્યા હતા પણ એની જન્મે પીર થઈ ગયો કે ન થઈ ગયો. જોવો જી નામનો પ્રતાપ, જોવો જી નામનો મહિમા, જોવો જી શેક નથી. હે, બસ કથાઓમાંથી આ બધું સમજવાનું હોય છે. કથાઓમાંથી આ બધું સમજવાનું હોય છે. નામનો પ્રતાપ એવો છે. કર્મય બળીને ભસ્મ થાય અને અવિદ્યાય બળીને ભસ્મ થાય અને પરમાત્માના સ્વરૂપનો અખંડ આનંદ પ્રાપ્ત થાય એવો નામનો પ્રતાપ છે. એટલે કબીર સાહેબ કહે છે કે રામ રસ એસા હે મેરે ભાઈ, पिए तो अमर बनी जाए, पिए तो पार पहुंची जाए. राम रस ऐसा है. मैं मेरा घर जला दिया, लिया अगन पलीता हाथ. कबीर साहेब के तमने बाळवानुं कहूं छुं, मैं नथी बाळ्युं एम नथी, मैं पेला बाळ्युं छे. अने जेणे पोताना मनने समजाव्युं होय ने ई ज बीजाने बोध दे तो लागे, नकर लागे. जेणे पोताना मनने बोध दीधो छे एनो बोध ज बीजाने लागे ने. હવે શિક્ષક છે એ ખુરશી ઉપર બેઠા બેઠા બિસ્ટોલ પીતા હોય અને વિદ્યાર્થીઓને એમ કે છોકરાઓ બિસ્ટોલ ન પીવાય, કેન્સર થાય. છોકરા માને કે સાહેબ ભગા બાપાની ગાડીની જેમ ધુવાડા કાઢે ને આપને ના પાડે. હવે શિક્ષક જ માવો સોળતા સોળતા સ્કૂલમાં એન્ટ્રી કરે તો છોકરાને પછી એમ કે માવો ન ખવાય. માને છોકરા? માને? એમ ગુરુ મહારાજ માવો ખાઈને પછી સત્સંગ સાળુ કોળ ના ભીકો બોલતી. સેલા કે ગુરુ મહારાજ ઠપકારે, આપણે ચાલુ કરો. તો કબીરા મન પ્રમોદ લે, દે આપ કો ઉપદેશ. પંચેન્દ્રિયને વશ કરે તો શિષ્ય હોય. જેણે પોતાના મનને પ્રમોદ્યું છે, મનને બોધ આપ્યો છે. મેં મેરા ઘર જલા દિયા, લિયા અગન પલિતા હાથ. ગુરુ રામાનંદની કૃપાથી અગન પલિતો મને હાથ આવ્યો એટલે મેં મારા ઘરને બાળી નાખ્યું.
ગુરુ રામાનંદની દયાથી મને અગન પલિતો આય થયો. સત્ય નામ છે ને એ અગન પલિતો છે ભાઈ. સત્ય નામ છે એ અગન પલિતો છે. કર્મને બાળવાનો ને જીવદશાના ઘરને બાળવાનો આ અગન પલિતો સત્ય નામ એ અગન પલિતો છે. મેં મેરા ઘર જલા દિયા લિયા અગન પલિતા હાથ. હવે તુમે તુમારા ઘર જલા દિયો તો સલો હમેરી. સંતોની આરે હાલવું હોય તો ઘર બાળવું પડે. સંતોએ લાભ લીધો એ આપણે લેવો હોય તો આપણે ઘર બાળવું પડે. જિંદગી આખી સંતોનો સંગય કરીને અવિદ્યા ન મૂકી કાંઈ દોકડોય ન મળે વાલા. એ તો એણે કર્યું એમ આપણે કરવું પડે તો કામ પતે એવું છે. તો પતે એવું છે. તુમે તુમારા ઘર જલા દિયો તો ચલો હમેરી સાથ. જેણે સંતોના વચન માન્ય કરીને એને કેવા પ્રમાણે જીવનમાં વર્તી લીધું એ કાયમને માટે એના સંગાથી બની ગયા. એના મેં કીધું ને એને બ્રહ્મની હારે સંબંધ બંધાઈ ગયો. હવે આ સંબંધ કોઈ દી તૂટે નહીં. જન્મો જન્મ એના હથવારે ને હથવારે જીવન વિતાવ્યા કરવાનું. તો ઘર બાળી નાનો હથવારો કરી લેવાય કે ન કરી લેવાય? કરી જ લેવાય. તુમે તુમારા ઘર જલા દિયો તો ચલો હમેરી સાથ. રામ રસ ऐसा है मेरे भाई पिए तो अमर बनी जाए पिए तो पार पहुंची जाए राम रस ऐसा है मेरे भाई. પણ હવે મીઠા મીઠા સબકો પીએ. ન કડવા પીવે કોઈ. મીઠું પીવું બધાને ગમે, કડવું પીવું કોઈને ગમતું. આપણા કોઈક વખાણ કરે તો મજા આવે કે ન આવે? પણ નિંદા કરે તો મજા આવે. તો સંતોએ તો વખાણ કરે એને વેરી કીધો, નિંદા કરે એને નારાયણ કીધો. લહુ દાદા કે નિંદા કરે એને નારાયણ જાણવો, વખાણ કરે એ વેરી. નિંદા અને સ્તુતિ સમાન ગણીશ તો તારે નહીં આવે જમની ફેરી. નિંદા કરે એને નારાયણ જેવો સમજવો અને વખાણ કરે એ વેરી. આપને સમજાતું નથી. વખાણમાં વખતે આપણે ભૂલા પડી જાય. આપણી જાતને મહાન માની લઈ. એ કરતાં આપણી નિંદા થાય ને તો આપણે જાગૃત રહી કે હરી કાંઈક આપણામાં ભૂલ છીએ. અને નિંદા કરવામાં આપણે જો નોંધ કંટાળી તો ફાયદો છે. નિંદા કરનારા છે એ નિંદા કરે છે એ ખાલી નિંદા નથી કરતા, તમારું નિંદામણ કરે છે, તમારું પાપ ધોવે છે. શાસ્ત્રમાં તો એમ કહે છે કે તમારી કોઈ નિંદા કરે એટલે તમારું પાપ ધોવાય. કુદરતે કેટલો હેલો રસ્તો કાઢી દીધો. કેટલો હેલો રસ્તો કાઢી દીધો. એટલે અમુક સંતોએ એમ ગાયું કે નિંદા કરનારા મત મરો મરો અમારા પૂત. આપણા પાપને પાવન કરે ને પાછા રણમાં હરજે ભૂત. એ ભલે ને જાજુ જીવે આપણી નિંદા કરે અને એની દાંતેડી લઈને આપણું ખેતર નીંદે, ગાંઠનું ભાત લઈને. એવું તો કોણ હોય બીજું? એવું તો બીજું કોણ મળે ભાઈ? પણ આપણે માનસ જ એવું બંધાઈ ગયું છે કે આપણા કોક વખાણ કરે તો મજા આવે, બાકી નિંદા કરે તો આમ પરસેવે માણા રેબ જેબ થઈ જાય કે લે કારણ વગરની અમારી ખણખેત કર્યા કરે. પણ કરવા દે તારું પાપ ધોવે છે. મીઠા મીઠા સબકો પીવે પણ કડવા ન પીવે. મીઠા મીઠા સબ કોઈ પીએ છે પણ કડવું કોઈ પીતા નથી. કડવા પ્યાલા જે નર પીવે સબસે ઊંચા હોય. નિંદાને પણ સ્તુતિ સમાન જાણી અને સહન કરી લે. લોકો ગમે એ બોલે પણ મેં રસ્તો લીધો એ સાચો એવો પોતાને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હું જે રસ્તે હાલું છું એ બરાબર છે. લોકો તો એના સ્વભાવ પ્રમાણે ગમે એમ બોલે ને એનો સ્વભાવ છે. તમે ગમે એવા ગામની અંદર ડાયા ડમરા માણા હોય પણ અમુક શેરીએ જાઓ અહીંયા કડુકલું કૂતરું હોય તેને ખબર છે કે આ ગામનો ડાયો માણસ આને કડવા ન ધોડાય, તે નહીં ધોડે, એ નહીં ભહે. બસ આ એમ જ સમજી લેવાનું. હા એમ જ સમજી લેવાનું. એના ઓરતા ધોખા હોય નહીં. આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હું સત્યના રાહ ઉપર છું ને, રાહથી સલાઈમાન તો નથી થયો ને.
મારા મનવૃત્તિ જ્યાં ત્યાં ભટકતા તો નથી ને? મારા મનવૃત્તિ આ લોકો કીએ એવા નથી ને? એનો પોતાને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. પોતાને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બસ તો કાંઈ વાંધો નથી. મીઠા મીઠા સબકો પીએ, કડવા ન પીવે કોઈ. કડવા પ્યાલા જે નર પીવે, સબસે મીઠા હોય. બીજી રીતે કડવા આગળ આપણે કહી ગયા કે મનને નો ગમે તોય સમરણ કરાવવું આ કડવા પ્યાલા પીધા જેવું છે. મનને નો ગમે તોય સમરણ કરાવવું. અને દરેક પોતાના મનને પૂછી જોવે કે એના આપણા મનને ઈશ્વરના નામમાં લેવાનો એટલો ભાવ નથી થતો, ગમતો નથી, ગમતો નથી. ઊંચા ઊંચા સબ કોઈ હાલે, નીચા ન હાલે કોઈ. નિશા નમીને જે નરાયેલા સબસે ઊંચા હોય. ઊંચા ઊંચા તો બધાય હાલે, પણ નિશો નમીને કોઈને હાલવું ગમતું નથી. જેના નામના નગારા વાગે છે, જેના ધર્મધ્વજ ફરકે છે, જેની યાદીઓ, જેના ગુણ ગવાય, એ દરેક સંતો ઝીણામાં ઝીણા ગુરુચરણમાં દાસના દાસ બની ગયા છે. ગુરુચરણમાં અરે સંતો નહીં વાલા, ભગવાને અવતાર લીધો ને એ ઝીણામાં ઝીણા થઈને રહ્યા છે. રામ ને કૃષ્ણ ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે દાસના દાસ થઈને રહ્યા છે, અને ગુરુ વચન પ્રમાણ કર્યા તો સબસે ઊંચા હોય. પણ આપણે પહેલેથી જ નીચું નમવું કે નાનું થવું કે ગમતું નથી. આપણે આપણી જાતનું પ્રદર્શન દેખાડવાનો બહુ ભાવ, બહુ ભાવ. અને જરા કઈ મોટાને મોટાઈ ન દો તો મજા ન આવે. તમારે ઘેરે પ્રસંગ હોય એટલે અગાઉથી કાકાને કહેવું પડે, કાકા તમારા વગર નહીં હાલે. તમારે ઊભે પગે જ્યાંથી પ્રસંગ ચાલુ થાય ત્યાંથી પતે ત્યાં સુધી તમારે હાજરી રાખવી જોઈએ. હા, તમારા વગર અમારે હાલશે નહીં. તમારી પાસે પીડા જ નહીં. પણ નો કહેવાનું ને તો કાંકો વાકો થાય. નો કહેવાનું ને પણ કયો ને એટલે ભૂખ્યો ને તર્યો ઉભો રહી, ભૂખ્યો ને તર્યો ઉભો રહી. પણ નો કહેવાનું તો મજા ન આવે, તો મજા ન આવે. આમાં બધું એવું જ આવે, આમાં એવું જ આવે. મોટું થવું જ બધાને ગમે. લગ્ન હોય ને બાયુના વારા હોય વરમાં થવાના. જેનો વારો હોય ને વરમાં ન થવા દો, એ તમારે 52 વાત જાય. હા, 52 ને વરમાં શું ફાયદો? આવી ગરમીના લગ્ન હોય તો માંડવામાં ધોરવાઈ રહેવું, એ કરતા વગરમાં વરમાં હોય જલેબી ખાઈને હોય તો જાય. પણ નથી મેળ આવતો બાપુ, નથી મેળ આવતો. એવું જ છે ને? એવું નથી. બસ ઝીણું થવું કોઈને ગમતું, નાનું થવું કોઈને ગમતું નથી. સંતો ઝીણામાં ઝીણા દાસના દાસ થઈ ગયા તો આખા જગતની અંદર વંદનીય બન્યા, પૂજનીય બન્યા. આખું જગત એને યાદ કરે, એના નામના ગુણ ગાય. ઝીણા થઈ ગયા, ઝીણા થઈ ગયા. હોયના નાકામાં ધોરો પોરો હોય તો ઝીણો છેડો ન કરવો પડે. ઝીણો છેડો થાય તો હોયના નાકાની અંદર આવે. બરાબર, આમ બળ દઈને આપણે જરાક જેડો છેડો કરીએ એટલે હોયના નાકામાં આવી જાય. એમ ગુરુગમ રૂપી સોયના નાકામાં વૃત્તિનો દોરો પોરવો હોય તો વૃત્તિને ઝીણી કરવી પડે, નાની કરવી પડે. તો એ દોરાની નાકાની અંદર દોરો, સુરતાનો દોરો એકવાર ગુરુગમ રૂપી સોયમાં પરોવાઈ જાય ને બેડો પાર થઈ જાય બાપુ, બેડો પાર થઈ જાય. એટલે તો આપણે જરાક થૂકવાળો દોરો કરીને ઝીણો છેડો કરી, પણ અમુક પ્લાસ્ટિકના દોરા હોય ને વળ ચડાવો એમાં આમ થાય, અવળા પ્લાસ્ટિકના દોરા હોય એને વળ ચડાવો ને ઝીણો ન થાય, ઝીણો ન થાય. એ તો ખાલી દ્રષ્ટાંત છે, એમાં આપણે સમજી લેવાનું, એમાં આપણે સમજી લેવાનું.
દાસના દાસ થઈને રહીએ, શાંતિ પમાડે એને સંત. દાસના દાસ થઈને રહીએ, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ. સંતો દાસના દાસ થઈને રહ્યા છે, ઝીણામાં ઝીણા થઈને રહ્યા છે. ઝીણામાં ઝીણા થઈને રામરસના પ્યાલા ભરી ભરીને પીતા છે. ઊંચા ઊંચા સબ કોઈ હાલે, નીચા હાલે નહીં કોઈ. નિશા નમીને જે નર હાલે, સબ સે ઊંચા. હોય રામ રસ એસા હે મેરે ભાઈ, पिए तो अमर बनी जाए, पिए तो पार पहुंची जाए राम रस. आ ध्रुवे पीधा, प्रहलादे पीधा, पीधा पीपो ने रोहिदास. दास कबीरे भरी भरी ने पीधा, हजू ओ पीवन की. ध्रुवे प्रहलादे पीपाए रोहिदासे दरेक संतोए रामरसना प्याला भरी भरी ने पीधा छे. અને દાસ કબીર કે મેં ભરી ભરીને પીધા. છતાં એમ થાય છે કે હજી પીધા જ કરું, પીધા જ કરું. રામરસ એવો છે કે પીતા જાઓ ને ભૂખ ઉગડતી જાય. જેમ વધારે પીઓ એમ વધારે ભૂખ ઉગડે, વધારે પીઓ એમ વધારે ભૂખ ઉગડે, વધારે નામ રટણ કરો એમ વધારે નામ રટણ કરવાની ભાવના થાય. બાકી તમને વાલી ગમે એવી વસ્તુ હોય ખાવાની, એ તમને પીરસવામાં આવે ક્યાં સુધી તમને ખાવાની રુચિ રહે? પેટ ભરાય ત્યાં સુધી ને. પેટ ભરાઈ ગયા પછી કોક આગ્રહ કરે તો કે દૂધપાક તો એલા તારી પ્યારી વસ્તુ છે, પણ હવે ગળે આવી ગયો છે, હવે એક વાટકો વધારે પાહો તો આગળ ઉલટી થઈ જાય. તમારી વાલી વસ્તુ હોય ખાવાની, પણ પેટ ભરાઈ ગયા પછી રુચિ રહેતી, પછી એની વસ્તુ તમને કડવી ઝેર જેવી લાગે કોક પરાયણે પાય તો, બરાબર ને? અને આ રસ એવો છે કે પી તો જુઓ, જેમ પીહો એમ ભૂખ ઉગડશે, જેમ પીહો એમ ભૂખ ઉગડશે, જેમ પીવો એમ એમ વધારે ને વધારે નામ સ્મરણ કરવાની ભાવના જાગૃત થાય. એટલે દાસ કબીરે ભરભર પીધા તોય હજી એ પીવાની. એમ થાય છે કે ઈ જ પીધા કરું, ઈ જ પીધા કરું, ઈ જ પીધા કરું. જેણે ભરી ભરીને રામરસના પ્યાલા પીધા છે, એ જ્ઞાનીઓ, એ અનુભવીઓ નામ સ્મરણથી જેની વૃત્તિ ક્યારેય ચલાયમાન થવા દેતા નથી. ભક્તિ કરવામાં શીખવાનું આવડું આ જ છે કે વૃત્તિને નામ સ્મરણથી ચલાયમાન ન થવા દેવી. દરેક સંતોએ, ભક્તોએ આવડું આ ધ્યાન રાખ્યું છે કે પોતાની વૃત્તિને નામ સ્મરણથી ચલાયમાન થવા દીધી નથી. આ રામરસ પીવાની રીત છે. એવા સંતો પોતાની એ જ્ઞાન દશાના દોરને કોઈ દી ચૂકતા નથી, લક્ષ્ય ઉપરથી ચલાયમાન થતા નથી. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોર કદી શું કે નહીં રે. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની વિધ વિધ વહેવારો મર કરતા, સગળું કરતા સતાય કરતા. વિધ વિધ વહેવારો મર કરતા, સગળું કરતા સતાય કરતા. દોર્યું પરથી સુરતા નટ ચૂકે નહીં રે. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોર્યું પરથી
સુરતા નટ ચૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની દોર કદી ચૂકે નહીં રે આવતી જાતી વિધ વિધ ના કરતી આડાયવળી દ્રષ્ટિ કરતી આવતી જાતી વિધ વિધ ના કરતી આડાયવળી દ્રષ્ટિ કરતી એલ ઉપરથી યુવતી નજર ચૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની એલ ઉપરથી યુવતી નજર ચૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની દોર કદી ચૂકે નહીં રે જળમાં કમળો નિસ્દિન નાતા જળ સંગાથે જળમય થાતા જળમાં કમળો નિસ્દિન નાતા જળ સંગાથે જળમય થાતા અસંગતા સંગ સતા મૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની અસંગતા સંગ સતા મૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની દોર કદી ચૂકે નહીં રે રસના રસમાં રસમય બનતી સ્વાદે સ્વાદે તન્મય થાતી રસના રસમાં રસમય બનતી સ્વાદે સ્વાદે તન્મય થાતી અસંગતા લેપ સતા અલેપતા મૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની લેપ સતા અલેપતા મૂકે નહીં રે નાની જ્ઞાન દશ્યાની દોર કદી ચૂકે નહીં રે
રંગીન ગુરુ ભગવાન મહાત્મા પ્રપંચ રૂપ સતા પરમાત્મા રંગીન ગુરુ ભગવાન મહાત્મા પ્રપંચ રૂપ સતા પરમાત્મા નિજ મહિમામાં રમતા દસુ કે નહીં રે જ્ઞાની જ્ઞાન દસ્યાની નિજ મહિમામાં રમતા દસુ કે નહીં રે જ્ઞાની જ્ઞાન દસ્યાની દોર કદી ચૂકે નહીં રે જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની જ્ઞાની કેને કહેવાય, ભગવાનનો ભક્ત કેને કહેવાય, હરિનો લાલ કોને કહેવાય કે કામ ધંધા ઉદ્યમ વ્યવહાર કરતા પોતાની વૃત્તિને ઈશ્વરના નામથી વિમુખ ન થવા દે. એ જ્ઞાની છે, એ પરમ ભક્ત છે, એ હરિનો લાલ છે. જેને સહજાનંદ મહારાજે સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમ કીધું, પક્ષી ગમે ત્યાં ચણ લેવા વયું જાય, સારો સારવા ગમે ત્યાં પક્ષી વયું જાય, પણ પક્ષી પોતાના માળાને ક્યારેય ભૂલતું, ગમે ત્યાં ચણ લેવા વયું જાય પાછું માળે આવીને બેસે છે. એમ કામ ધંધા ઉદ્યમ વ્યવહારો આપણે ગ્રસ્તી લોકો છીએ એટલે કરવા પડે કે નહીં? માળો નથી ભૂલવાનો. અને પક્ષીને શાંતિ ક્યારે થાય? માળે આવીને બેહે ત્યારે. ચણ લેવા ગમે ત્યાં જાય, પણ પક્ષીને વિશ્રાંતિ ક્યારે થાય? કે માળે આવીને બેસે ત્યારે. એમ આપણું મનરૂપી પક્ષી ભલે વ્યવહારોમાં આટા મારે, પણ ગુરુગમ રૂપી માળો ન ભૂલવું જોઈએ. માળે જો બેસી જાય, વ્યવહારો કરતા ગુરુગમ લક્ષ્ય ભૂલવું જોઈએ. સાધકને યાદ હોવું જોઈએ કે હું હરિનો લાલ છું, ગુરુનો બાળક છું. એ ભૂલાવવું ન જોઈએ, ભૂલાવવું ન જોઈએ. વેશ પહેરીને નાટક ભજવનારો અવનવા વેશ પહેરે. એક રાતમાં કેટલાય વેશ પહેરી લે, ક્યારેક સ્ત્રીનો પહેરી લે, ક્યારેક બીજો, ક્યારેક ત્રીજો. પણ વેશ ભજવનારાને પોતાની જાત ક્યારેય ભૂલાણી, પોતાનું નામ ભૂલાણું, પોતાની યાદી ભૂલાણી. એમ સમયે સમયે ફરજમાં આવે ગમે કામ કરો, પણ તમે તમારા સ્વરૂપના લક્ષ્યને ન ભૂલો. સંતો એ સમજણ આપે છે, એને જ્ઞાની કહેવાય છે. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. બીજું તો ઠીક ભલાવાણા, આભ ફાટી જાય એવા સંકટ આવ્યા તોય સંતો લક્ષ્ય ન ભૂલ્યા. આ પણ કથા સાંભળીને તમને આંખમાં હું આવી જાય તો એને કેમ થયું હોય? એને કેમ થયું હોય? હરિશ્ચંદ્રની કસોટી જોવો, નળ રાજા દમયંતીની જોવો, નરસિંહ મહેતાની જોવો, પ્રહલાદની જોવો, ધ્રુવની જોવો, મીરાની જોવો, નરસિંહ મહેતાની જોવો, એવા દરેક સંતોના જીવનની કસોટી તમે જોવો, પાંડવોની જોવો. કથા સાંભળીને આપને આંખમાં હું આવી જાય તો એને કેમ થયું હોય? એટલા સંકટમાં એ માળો નથી ભૂલ્યા લ્યો, એટલે એને શાંતિ હતી, એટલે એને શાંતિ હતી. બસ ભક્તિ કરવામાં શીખવાનું આવડું આ છે. ને સમરણની સિદ્ધિ એને કહેવાય છે, લક્ષ્ય ન ભૂલાય એ સમરણની સિદ્ધિ છે. હીરા રતન મણીને હેમ એના ઉપર જે હોય તમને પ્રેમ,
બહારથી લાવી ઘરમાં ગુપત ધરે, કોઈની આગળ પ્રગટ ન કરે, તોય હરતા ફરતા એમારીએ શીત, પ્રીતમ આ સમરણની રીત. 5 પૈસાની કમાણી કરીને સોનાની બેક લગડી લીધા હોય ને અમૂલ્ય હીરા લઈને ઘરમાં મૂક્યા હોય, પછી બહાર ગામ જાવ તો તમને ભૂલાય? રાતમાં લગભગ 2 વાર પોટલી યાદ આવે કે આ ઘર રેઢું છે. આવે કે ન આવે? ભૂલાઈ જાય ક્યારેય ભૂલાઈ જાય. કોઈએ કીધું કે આ 5 લગડીને આટલા હીરા લઈને ઘરમાં આવેલી, સારું સાંભળ્યું જ નહીં કે કીધું ને પડ્યા? કોઈને ભૂલાણું? ક્યારેય ભૂલાણું? હવે આ ભજન કાલ શીખ્યું તું ને આજ ભૂલાઈ ગયું. એ ભૂલાઈ જાય, ઓલું ભૂલાઈ જાય. પ્રીતમો સમરણ કી રીત. ગમે એવા સંજોગોની અંદર પોતાની ધ્યાનની મૂર્તિ અને નામ રટણ ન ભૂલાય એ જ્ઞાની છે. એ જ્ઞાની છે. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. વિધવિધ વ્યવહારો ભલે કરતા, સગળું કરતા સતા કરતા, દોર ઉપરથી સુરતા નટ ચૂકે નહીં. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોર. વિધવિધ વ્યવહારો ભલે કરે, પણ વ્યવહાર કાળમાં એને જે પોતાનું લક્ષ્ય છે એ ભૂલાતું નથી. આપણે એમ કહીએ ને કે ઓહો, નરસિંહ મહેતાનું ભગવાને એના બાપનું શ્રાદ્ધ કેવું સરાયું. આખી નાયતને કાંઈ નહોતી જમાડી દીધી ને સોનાના થાળી વાટકા ને ચાંદીના બાજોટ ને રેશમી ડુપેટિયા ને ખોબો ખોબો રૂપિયા દક્ષિણામાં દીધા, પણ આવડો આ જ્ઞાન દશાની દોર નહોતો સૂક્યો. તપેલી લઈને ઘી લેવા ગયો ને ન્યા કીર્તન કરવા મંડાઈ ગયો. ન્યા કીર્તન કરવા મંડાઈ ગયો. અને આપણી ઘેરે વાસ્તુ પ્રસંગ હોય ને આપણા હગાવાલા કોઈક ભગત હોય ને વાસ્તુ પ્રસંગમાં હગાવાલા ભેળા થયા હોય અને કદાચ કીર્તન કરે તો આપને ગમે નહીં. અમારે વેવાય ને આવું બહુ કાંઈક હોય ને વાતો કરવી મંડાણા છે. ગિનારની પૂછડી ગમે છે? ગમે છે કોઈને? વાતું થાય બધી, ગમતું નથી. ગમતું નથી. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. વિધવિધ વ્યવહારો ભલે કરતા, પણ સગળું કરતા, સતા અકર્તા. બધું કરવા છતાં કોઈ કરતાપણાનો ભાર માથે લેતા નથી. જેનું છે એનું હોપીને હાલે છે. અને ભગવાન ગીતાજીની અંદર બોલ્યા છે કે જે મનુષ્ય મારે પરાયણ બને એનો યોગક્ષેમનું વહન હું કરું છું. પણ એને પરાયણ બનવું એ કઈ હેલું છે? વાતું થાય, વાતું. અમથા માણા કહેતા આ બધું ભગવાનનું છે, આપણું કાંઈ છે ભાઈ? આ બધું ભગવાનનું, આપણું શું છે ભાઈ? વાતું ખાલી. ગામડિયું ગામના ચોરાનો પૂજારી ભોળો ભોલો, ભગવાનને એના ઠાકરને બીજા કોઈ એને પંચાયત નહીં. અને એટલો બધો ભાવ ભગવાનમાં. ભગવાનની પૂજા કરતો હોય તો ભાવ વિભોર બની જાય. ઘડીએ ભગવાનને રેઢા નો મેલે. એમાં એક દી ચોરાના પગથિયા ઉતરે, અમે પટેલ બાપાની ડેલી. પટેલ બાપા બેઠેલા, મહારાજ ચા પાણી પીવા? એક ના હો, મારા ઠાકર રેઢારીએ. કે પણ આ કેટલી આવી ગઈ? કે તો પીતો જાઓ. ચા પીધો ને મહારાજને યાદ આવ્યું, હે હાસુ પટેલ બાપા તમારા દીકરા કેટલા? કે મહારાજ તું તો જાણ છો આપણું શું છે? દીકરા શિયાર છે પણ ઠાકરના, આપણા નહીં. કે શું વાત કરો? ઠાકરના દીકરા? મારે સોરે ઘણી વાર કામ હોય, મને શું ખબર કે ઠાકરના દીકરા અહીં રહીએ? કઈ કામ હોય બોલાવા જ થાય. સારું થયું તમે ચા પીવા બોલાવ્યો, મને ખબર તો પડી ઠાકરના દીકરા. અને ઠાકરના દર્શન વહેલા મોડા થાય, એના દીકરાને થઈ જાય તોય સારું. દેશી નળિયાનો સોરો, જેઠ મહિનાની ગળાહન, વરસાદ પહેલવાડનો થયો. ભગવાનની માથે મૂર્તિ ઉપર સુવાગ થયો ને મહારાજ અકળાઈ ગયા. હરર, મારા ભગવાનના વાઘા પલ્લી જાય. હરર, આ મને આવડે નહીં, આ મને કોણ કરી દે? ત્યાં યાદ આવ્યું કે અહીંયા હામી ડેલીમાં જ ઠાકરના 4 છોકરા, એને આવડતું જ હોય.
હે પટેલ બાપા ઓલા ઠાકરના છોકરાને મોકલો, ભગવાનની માથે સુવાગ થયો છે અને મારા ભગવાનના વાગા પલ્લી જાય, જલ્દી કરો. કે જો મહારાજ 2 બહાર ગામ ગયા છે, એક વરસાદ થયો એટલે વાડીએ ઢોર ગાયું ભેંસું લેવા ગયો છે, એક ગીરે છે, હમણાં ગાયું ભેંસું ગીરે આવે એટલે એને ખાણ દેવું, બાંધવા, નિરણ પૂરો કરવો, અટાણે કોઈ નવરું ન. તમારું કામ પછી થાય. ઠાકરના છોકરા ઠાકરનું કામ ન કરે, એ તમારું પછી પહેલાં મોકલો. પટેલને એમ થયું કે આને કહી દઉં, નકર મારે તો આ રોજ નહીં લપતા, મારે આ કે જો મહારાજ એ અમારા સંસારી લોકોની વિવેક ભરેલી ભાષા હોય, બાકી ઠાકર બાકરના છોકરા નથી, ત્યારે આપણા છે, સમજો. વાતું થાય, સોંપી દેવું. અને સોંપી દીધા એના યોગક્ષેમના વહન ભગવાને કર્યા છે ને કે નથી કર્યા? જેણે સોંપી દીધા એનું વહન કર્યું છે. વિધવિધ વ્યવહારો ભલે કરતા, સઘળું કરતા, સંતમત શાસ્ત્રમત એમ કહે છે કે તમારા સંસારના કાર્યોય થાય અને ભગવાનની ભક્તિ થાય અને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય. એ મત શાસ્ત્રોનો અને સંતોનો છે. અને કાન દઈને ભાગવત સાંભળી લ્યો. ભાગવતમાં રાજા મહારાજાઓની કથાઓ આવે છે. રાજા મહારાજાઓએ રાજ કર્યા છે અને યોગેશ્વરો કરતા પણ દિવ્ય જીવન જીવી ગયા છે. પોતે તર્યા છે અને બીજાને તાર્યા છે. એવા પરમ ભક્ત હોય એના જ ભાગવત જેવા ગ્રંથ ગુણ ગાતા હોય ને વાલા, કે નહીં? હવે રાજ કર્યા તોય ભગવાનની ભક્તિ થઈ છે કે નથી થઈ? તે આપણે 10 વીઘા જમીન શું નડે? એને જે એવડું મોટું રાજનો વહીવટ ન નડ્યો તો આપણે 10 વીઘા જમીન શું નડે ભાઈ? એમાંય 5-5 થઈ ગઈ ભાઈ પડ્યા. હવે હું તમારે માયા હતી એમ કહું છું, આમાં શું માયા હતી? તે રોદડા રોવામ નવરા નહીં, અમે સંસારી જીવને, એમાં બધા સંસારી થઈ ગયા. તમે ભાગવત સાંભળો જ ખરા. ભગવાનનું ભજન કરવામાં, ભક્તિ કરવામાં, પરમપદની પ્રાપ્તિ કરવામાં સંસાર નડતો નથી, આપણા લખણ નડે. એલા એને સુધારવા પડે. કુલક્ષણને સુધારીએ તો ભક્તિ થાય. સંસાર વ્યવહારમાં રહીને કઈક સંતો જગતની અંદર બેરજા મારી ગયા બાબુ. ધર્મ ગ્રંથો એના ગુણ ગાય છે. ધર્મ ગ્રંથો જ એના ગુણ ગાય છે. પણ આવી સમજણથી આવેલા છે જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. લક્ષ્ય કોઈ દી ચૂકવું નહીં. લક્ષ્ય કોઈ દી ચૂકવું નહીં. આવતી જાતિ વિધ વિધના કરતી, આડા અવળી દ્રષ્ટિ કરતી, યુવતી જેમ હેલ ઉપરથી નજર ચૂકે નહીં. પેલા આપણે કૂવાના પાણી હતા, બેનો દીકરીઓ કૂવે પાણી ભરવા જાતી હોય, કોઈ સામે આવતી હોય ભરીને, સરખે સરખી સાહેલી હોય, બેનપણીઓ હોય, સામે આવે માથે હેલ ભરેલી હોય, કેટલી વાર ઊભી રહીએ, વાતો કરે, અંગના મરોડ કરે, હાસ્ય કરે, તાળી દે. અડધી કલાક વાતું કરવામાં માથે હેલ હોય ને ઊભી રહી જાય, છતાં હેલ ન પડે, નોધારી હેલ હોય. એટલી વાતો કરી, હાસ્ય કર્યું, પણ એની સુરતા હેલમાં હતી. જરાક ડગે તો આમ માથું કરીને કંટ્રોલ કરી લઈએ, પણ હેલને પડવાનો દે. પડે તો પાણી એ ઢોળાઈને ઘોબાય પડે. એમ સાધક લક્ષ્ય ભૂલે ને તો ભાવ પ્રેમનું પાણી ઢોળાઈ જાય અને અવિદ્યાના કેટલાય ગોબા પડી જાય બાપુ. લક્ષ્ય જો ભૂલી જાય. એટલે સત્સંગની કાયમ જરૂર છે. સત્સંગમાં જવાની એટલે જરૂર છે, નકર આમાં હેલ પડી જતા ને ગોબા પડતા વાલા. ઓલું તો દ્રષ્ટાંત છે, ઓલું તો દ્રષ્ટાંત છે. ભાવ કભાવ થતા શ્રદ્ધા વિશ્વાસના પાણી ઢોળાઈ જાય વાલા.
અને અવિદ્યાના ગોબા પડે ને કોઈ વાતે ઉપડતા નથી, એના કરતાં ન પડવા દેવું ને એનો જ ખ્યાલ રાખવાનો, એનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. કુદરત સગવડ દે, જેમ સારી સ્થિતિ દે એમ વધારે ઈશ્વર ભજનમાં ધ્યાન દેવું જોઈએ. સંત સમાગમ વધારે હારા સમયનો હારો જ લાભ લઈ લેવાય ને ભલામણ, હારા સમયનો હારો જ લાભ લઈ દેવાય. કુદરતની દયાથી 5 પૈસા કમાણા હોય ને ઘરનું 4 વ્હીલ હોય તો આપણું કામકાજ પતાવીને 50 ગામમાંથી 50 કિલોમીટરમાંથી સત્સંગમાં જવું હોય, થબદીને જઈને વહી આવી, તો આ સાધનનો તમે સત્વ્યય કર્યો. લક્ષ્મી મળી તો લક્ષ્ય લઈને કરો વ્યય વિચારી, લક્ષ્મી મોક્ષ પદને માટે સારું જીવનમાં લીએ સુધારી. જુગાર બાંધી સંસાર મધ્યે આ રમત છે એક જ ધારી, રમતા આવડે એ જીતે લાભું, બાકી તો બહુ છે ખુવારી. લક્ષ્મી મળી તો એનું લક્ષ્ય દઈને વ્યય વિચારીને કરે તો પોતાના જીવનનું કલ્યાણ થાય. પોતાના જીવન હંમેશા સમય અને સગવડનો સત્વ્યય કરતા આવડવો જોઈએ. તો કામ નથી પતી જાય એવું, મજા આવી જાય એવું નથી. કુદરત આવું સાધન દીધું હોય તો વધારે લાભ ન લેવો જોઈએ, સંત સમાગમનો ન લેવો જોઈએ. ઓલું કામય થાય ને બેય થાય. થાય કે ન થાય? બસ આ સમયનો જેટલો બને એટલો સત્વ્યય કરી લેવાનો. આવતી જાતી વિધના કરતી, આડાઅવળી દ્રષ્ટિ કરતી, યુવતી હેલ ઉપરથી નજર સુકે નહીં, જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી. યુવતી જેમ હેલ ઉપરથી નજર સુકતી નથી, એમ આપણી વૃત્તિ નામ નિશાનને ક્યારેય ભૂલવી નહીં જોઈએ, એનાથી વેગળી નહીં થવી જોઈએ. એ જ્ઞાની છે. અને આવો જે જ્ઞાની છે, જે લક્ષ્ય નથી ચૂકતો, ગીતાજી કાન દઈને સાંભળો, ભગવાન કૃષ્ણએ આવા જ્ઞાનીને પોતાનું સ્વરૂપ કહ્યું છે કે અર્જુન, એવો જે જ્ઞાની ભક્ત છે એ તો કેવળ મારું જ રૂપ છે, એ કેવળ મારું જ રૂપ છે. મારાથી ઈ ન્યારો નથી, એનાથી હું ન્યારો નથી. એ મને મારા પ્રાણ કરતા વધારે વાલો છે. બસ લક્ષ્ય ઉપર ધ્યાન દેવાનું છે, ઈશ્વર ભજનમાં ધ્યાન દેવાનું છે. વ્યવહારો કરવાની છૂટ છે. કુદરતે મનુષ્યનો અવતાર આપ્યો અને આપણા પુણ્યના બળે કરીને હારું આપ્યું, હારું હું કામ ન ભોગવી એમ કહું છું. હારું ખાઈએ, હારું પીએ, હારું પહેરીએ ઓઢીએ, પણ એનું અભિમાન નહીં ને ખોટો દુર્વ્યય નહીં. ખાતા પીતા ઓઢતા પહેરતા લક્ષ્ય કે ધર્મ નીતિ ભૂલવા નહીં જોઈએ. હો વાત ને એક વાત, તો જીવનમાં મજા છે. અને અટાણે કુદરતે ખરેખર માનવ સમાજ ઉપર આમ રેમ દ્રષ્ટિ કરી એવું નથી લાગતું. આપણી બીજી ત્રીજી પેઢી સંભારો જ શું હતું આપણી પાસે, એરા પહેરવા હરખા લુગડાઈ ન મળે. આપણી દિશાઓ અટાણે રાજ સુખ ભગવાને નથી દીધા. રાજ સુખ નથી દીધા. ક્યાંક ગાયમ જવું હોય તો ગાડા જોડવા પડે ને ઘોડા લેવા પડે, એ ઘોડાને ધોડવે, ઘોડાને હા ચડે, આને પરસેવો વળી જાય, ધૂળ ધૂળ થઈ જાય અને પાઠા પડે જ નોખું થઈ માન આમું ગામતરું થાય. અરે અટાણે 52 ડિગ્રી તાપમાન હોય ને 4 વ્હીલ નીકળો, તમને અંદર ઠંડક લાગે, એટલે હાલે. મહેરબાની કરી એવું નથી લાગતું. અને ખાવા પીવામાં પેલા તો ક્યાંક લગન બગન હોય ને જમણવાર હોય ને તો ઘરમાં પરિયાણ થાય કે ઈ ન થરકું ખાય તો આન જવા દે, ન કરી પોહ લેખે નહીં લાગે. ઈ ક્યાં ખાય શકે? લાડવા માણા ચોરી લેતા, હુખડી ચોરી લેતા, પણ મળતું જ નહીં કેમ કરવાનું? મળતું જ નહીં કેમ કરવાનું? તે પછી થોડો ખારો સમય આવ્યો, શિયાળામાં અડદિયા બને. અડદિયા બને ને ડબરાને પાછો પટારામ તાળું દઈને મેલવો પડે. સવારે એક નંગ ભાગમાં આવે. સવારે
હા, અને તે બધા ખાઈ શકતા હતા, તે ખાવાનું મળતું નહોતું. અમુક ભાભા તો એવા લોટકા, જમવા ન જઈ શકે ને છોકરો જાતો જાશો મારી થાળી કે આ બાપા તમારી થાળી, તો આસળ કુસળ નો લઈ આવતો, ખાલી 35 લાડવા લેતો. આસળ કુસળમાં હું ખાવું? હે, એવો સમય હતો. અને અટાણે ખાવાના પીવાના જલસા, બદામ ને કાજુ ક્યાંય જોવાનો જ મળતા. અટાણે ઘીરે ઘીરે થાળીયું ભર્યું, તો હટે પિંટુડા ખાતા નથી. ઘેરે ઘેરે થાળીયું પર પિંટુડા કુરકુરિયા ખાય. એવું નથી, એવું નથી. ખરેખરો સમય હારો ભગવાને નથી દીધો. ઉઠવા બેહવા, વાહન વ્યવસ્થા, કામ કમાણી, 5 પૈસા. પેલા બધાને લગભગ ખિસ્સા ખાલી જ હોય, હું માલિક કોઈ નીકળે. પેલા ઉઢિયાઓ વાતો કરતા, આખી જાન ખખેરે તો માન દેશ દેવાય રહેતો. દેશ દેવાના રિવાજ હતા. આખી જાન ખખેરે તો દેશ દેવાય રહેતો. અને અટાણે નાના નાના પિંટુડાના પાકીટ ભર્યા હોય કે નહીં? એ પછી કેટલો સારો સમય દીધો, પણ તો જીવને સમજાય જ થાય ને, સમજાય તો થાય ને. સારો સમય દીધો તો અવળું હાલવાનું ચાલુ કર્યું. સારો સમય દીધો તો અવળું હાલવાનું ચાલુ કીધું. ખાવાનું તો ખાય પણ ન ખાવાનું ખાય, પીવાનું તો પીએ પણ ન પીવાનું. હવે એનું શું કરો તમે? ભગવાનની દયા નથી. નજરે ન જોઈ એટલી જાતની વાનગીઓ બને. તમે શહેરમાં જાઓ તો ઓહો, આપણે એમ થાય કેટલી જાતનું ખાવાનું. 75 જાતના ઢોસા બનતા મને, 75 જાતના. હો, બહુ કરી. હવે કેટલો સારો સમય કુદરતે દીધો, તો એનો સદવ્યય કરી લેવાનો છે. એનો સદવ્યય કરી લેવાનો છે. સદવ્યય એ છે કે સારો સમય દીધો એને ઈશ્વર ભક્તિમાં વિતાવો, પરમાત્માના નામ સ્મરણમાં વિતાવો, પરમાર્થ કરવામાં વિતાવો, કોઈના દુઃખના ભાગ લેવામાં વિતાવો. તો સમય લેખે લગાડ્યો કહેવાય. તો સમય લેખે લગાડ્યો કહેવાય. આનું નામ જ્ઞાની, જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. જળમાં કમળો નિષ્દિન નાતા, જળ સંગાથે જળમય થાતા, અસંગતા સંગ સતા મૂકે નહીં, જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી. કમળ આખું પાણીમાં જ થાય છે, પાણી વગર કમળ થાય નહીં. એમ સંસાર વગર તમારી ઉત્પત્તિ થાય. જળમાં કમળો નિશ્ચિન નાતા, જળ સંગાથે જળમય થાતા. પાણીમાં મોટું થાય, ફૂલ ખીલે, પણ સદા કમળ હળી નથી જાતું, પાણી એને સ્પર્શ નથી કરતું. જળ કમળવત શાસ્ત્રોમાં ન્યાય કહેવામાં આવ્યો છે. જળ કમળવત ન્યાય. એટલે સંસારમાં રહ્યો છતાં તમારા મનમાં સંસાર ન ભરાય, એ જળ કમળવત ન્યાય છે. તમે સંસારમાં ભલે રહ્યો, તમારા મનમાં સંસાર ન ભરાય એની કાળજી રાખો. બસ, સંસારમાં રહેવાની છૂટ, ખાવા પીવાની છૂટ, ઓઢવા પહેરવાની છૂટ, પણ મનમાં એની કોઈ આસક્તિ નહીં, કોઈ લુલુપ્તતા નહીં, કોઈ એનું બંધન નહીં. મન તો સંસારમાં રહેવા છતાંય મન જેનું છે ન્યા રાખવાનું છે. મન એટલે આત્મારામ પરમાત્માનું સ્ફુરણ છે, એને ન્યા જ રાખવાનું છે. મન ખરાબ નથી, આત્માનું સ્ફુરણ છે, પણ સંગ દોષે મન વિકૃત થયું છે. મનને સંગ દોષ ન થવા દેવો, એ કાળજી રાખવાની છે. બધાય પહેલેથી વ્યસની હતા કે પછી સંગ દોષે વ્યસન ચાલુ કર્યું? નાનપણથી માવાનું 135 કોઈને બંધાણ હતું, પાનનું, બીડીનું, ઓલું સંગ દોષે જ થયું છે ને.
બસ સંગ દોષે જીવન બગડે છે. દુર્યોધન ને દુશાસન અને મામા શકુનીનો સંગ નો થયો હોત અને એને બદલે વિદુરનો થયો હોત ને તો ન્યાલ થઈ જાત બાપુ. સંગ દોષે જીવન બગડે છે. મનને કુસંગી ન બનવા દેવું, મનને સતનું સંગી બનાવવું એ સત્સંગનો અર્થ છે. સતનો સંગી, સત એવો આત્મા થાય, સત એવા પરમાત્મા થાય. પરમાત્માના નામ સંગી મનને બનાવો એને સત્સંગી કહેવાય છે. કુસંગી મટી જાય. નકર તો આમાં કેટલાય દૂષણો આવી જતા વાર લાગે એવું નથી. જરાય વાર લાગે એવું નથી. જરાક સંત સમાગમથી વિમુખ થાય એટલે દૂષણને આવી જતા વાલા જરાય વાર નથી. એ સંગની કાયમ જરૂર છે. તો જળમાં કમળો નિષ્દિન નાતા, જળ સંગાથે જળમય થાતા, અસંગતા સંગ સતા મૂકે ને સંગી સતા સંગી. એમ સંસારમાં રહેવા છતાં સંસારથી અલિપ્ત રહેવું, બસ ભક્તિનો લાભ એવડોઈએ છે. ભક્તિભાવમાં આપણું મન હોય તો સંસારમાં રહેવા છતાં તમે અલિપ્ત રહી શકો. મનમાં સંસાર ભરાય નહીં જો ભક્તિ હોય તો. રસના રસમાં રસમય બનતી, સ્વાદે સ્વાદે તન્મય થાતી, અલેપતા લેપ સતા મૂકે નહીં. જીભ જે વસ્તુ ખાય એ વખતે એ રસમય બની ગઈ હોય, પણ થોડી વાર પછી ખાધા પછી પાણી ન પીઓ છતાં તમારી જીભ ઉપર એ સ્વાદ રહેતો તરત સ્વાદને છોડી દે છે. પણ રસ લેવા ટાણે જીભ એ રસમય બની ગઈ હોય, રસ લઈ લીધા પછી એ રસને કાયમ ટકાડી રાખતી નથી. એમ જે સંસાર વ્યવહારની અંદર જે કાર્યો કરવાની જે ફરજ આવી કરી લેવું, પછી એ મનમાં કાયમ ટકાડી ન રાખવું. ખાવું પીવાથી માંડીને બધા વિષયો મનમાં કોઈએ ટકાડી રાખવું નહીં. એની આસક્તિમાં બહુ પડવું નહીં. જીવવા હાટું ખાવું એ બરાબર છે, પણ ખાવા હાટું જીવવું નહીં. ખાવા હાટું જીવવું નહીં. એમાં અવાયું ન પડવું, એમાં અવાયું ન પડવું. નકર આવડો આ દેહરૂપી ખલકો છે ને એ બગડી જાય. જાજાત આપણે ખાઈ ખાઈને જ દેહને બગાડ્યા છે કે નથી બગાડ્યા? જાજુ ખાઈ ખાઈ બગાડ્યા. હાટે જાજુ ખાવાનું થયું તે હાટે આપણા શરીર કોથળા જેવા થઈ ગયા. નથી થઈ ગયા? થઈ ગયા છે. અટાણે 45 વર્ષે તો માણા પાપા જેવો લાગવા માંડ્યો. 45 વર્ષે તો બુઢા પણ દેખાવા માંડ્યું. આ બધા ખાવાના જ પરિણામ છે. ખાવાના જ પરિણામ છે, ખોટા સ્વાદના જ. આ તો ખાલી સ્વાદની વાત નથી. કોઈ પણ વિષયની અંદર મનને કાયમ, વૃત્તિને કાયમ ટકાડી રાખવી નહીં. વૃત્તિને તો નામમાં લગાડી રાખવી. અને નામમાં લગાડેલી વૃત્તિ જીભ જેમ સ્વાદને તજી દે છે, એમ વૃત્તિ પણ કોઈ સ્વાદને ટકાડી નહીં રાખે, તજી દે છે. તરત જ તજી દે છે. રસના રસમાં રસમય બનતી, સ્વાદે સ્વાદે તન્મય થાતી, અલેપતા લેપ સતા મૂકે નહીં. લેપ એટલે રસ લે છે છતાં રસને કાયમને માટે પોતાના જીભ પોતા ઉપર ટકાડી રાખતી નથી. આવા જે સંત છે, આવા જે મહાપુરુષ છે, એ રંગીન ગુરુ ભગવાનને મહાત્મા પ્રપંચ રૂપ સતા પરમાત્મા નિજ મહિમામાં રમતા હદ કદી સુકે નહીં. રંગીન, રંગ અવધૂત. નર્મદાના કિનારે નારેશ્વર આશ્રમ ઈ સંત ગાય છે. રંગીન ગુરુ ભગવાન અને મહાત્મા પ્રપંચ રૂપ સતા પરમાત્મા, એનો પંચભૂતનો દેહ સતાઈ પરમાત્મા. કેમ કે નિજ મહિમામાં રમતા હદ કદી સુકે નહીં. પોતાના લક્ષ્ય ઉપરથી ક્યારેય એની સુરતા સલાયમાન થતી નથી. ક્યારેય નહીં, ક્યારેય નહીં. નિજ મહિમામાં રમતા હદ કદી ચૂકે નહીં. જ્ઞાની જ્ઞાન દશાની દોરને કોઈ દી ચૂકે નહીં. બસ મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે,
પવિત્ર મા બાપ મળ્યા છે, સારું કુટુંબ મળ્યું છે, સારું ગામ મળ્યું છે અને સારા દેશની અંદર આપણો જન્મ થયો છે, તો ખરેખર જો સમજાતું હોય ને તો ભગવાને તમને વૈકુંઠમાં જન્મ આપ્યો છે, વૈકુંઠમાં જન્મ આપ્યો છે. સંત મત એમ કે છે, ભૂતળ લોક ભરતખંડમાં અહીં જેણે હરિના ગુણ ગાયા, ધન્ય ધન્ય એની માત પિતાને સફળ કરી લીધી એણે. ભૂતળ લોક એટલે આખું વિશ્વ, આખા વિશ્વની અંદર ભારત દેશ જેવો કોઈ દેશ નથી. 68 તીર્થ અહીંયા, ભગવાનના અવતારો અહીંયા, સંતો અહીંયા, દેવદેવીઓ અહીંયા, ધર્મ ભાવના અહીંયા, 3 ઋતુ સમાન અહીંયા. 5 ડગલા હાલો ત્યાં તમને ક્યાંક ધર્મ ધ્વજ દેખાય, 5 ડગલા હાલો ત્યાં ક્યાંક એવી પવિત્ર ધર્મભૂમિ. આવા પવિત્ર દેશની અંદર આપણો જન્મ થયો તો આપણે વૈકુંઠમાં જ ભાઈ સાહેબ જન્મા છીએ. હવે અધોગતિએ જવાની કમાઈ ન કરીએ તો ખરેખરો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો કહેવાય. તો પવિત્ર મા બાપ મળ્યા, પવિત્ર કુટુંબ મળ્યું, સારું ગામ, સારો દેશ મળ્યો, અને એમાંય જેને બ્રહ્મનિષ્ઠ અને શ્રોત્રિય ગુરુ મળ્યા એને તો સોનાનો ઉગી ગયો બાપુ, એને તો સોનાનો સૂરજ ઉગી ગયો. જો કમાઈ કરી લે તો ઈશ્વર ભજનની કમાણી કરવાને માટેનો સુંદર યોગ આવ્યો કહેવાય. તો ભાવ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ રાખી અને મનુષ્ય જીવનની અંદર જેટલું થાય એટલું ઈશ્વર ભજન કરશું તો એ જ આપણા જીવનનું ભાતું ને. ભેળું શું આવશે? ભેળું શું આવશે? છોકરાને એમ કહેવાય કે 2 દસ્તાવેજ મારા ભેળા મેલજે હો ભાઈ, કહેવાય. આ ધામણી ભે મારી મારે ભેરી લેતી જાવી આવે? શું ભેળું આવશે? ભજનની કમાણી કરી હશે તો એ આવશે, બાકી કાંઈ ભેળું આવશે? ભરવું હોય તો ભજનનું ભાતું ભરી લે, ભજનની કમાણી કરી લે, એ તારા જન્મ જન્મની મૂડી છે. સખીરી મેને રામ રતન ધન પાયો, ખર્ચે ન ખૂટે ચોર ન લૂટે, દિન દિન બઢત સવાયો. આ તો આ જન્મની નહીં, જન્મ જન્મ કી પૂજી પાઈ, જગ મેં સભી ખોવાયો, સખીરી મેને રામ રતન ધન પાયો. સતની નાવ ખેવટિયા મીરા ગુરુ અને ભવસાગરના તીરે આવ્યો. મીરા કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, આ તો હરખ હરખ જસ ગાયો, સખીરી મેને રામ રતન ધન પાયો. રામ રતન ધન પ્રાપ્ત કરવા માટેનો સુંદર યોગ અત્યારે મનુષ્ય અવતારમાં મળ્યો. તો ધન્ય છે એ ભાવનાઓ જે રાખે છે, એ ભાવનામાં જીવન વિતાવી દે એને ધન્ય છે. તો પરમાત્માના સ્વરૂપ દર્શન કરવાનો લાભ અત્યારે મનુષ્ય અવતારમાં છે, મનુષ્ય અવતારમાં છે. સખી સાલો ને સજની મોરી દર્શન કરીએ રે, સખી સાલો ને સજની મોરી દર્શન કરીએ રે. સખી નિરખવા જેવો શ્યામ ભાવેથી મળીએ રે છે. નિરખવા જેવો શ્યામ ભાવેથી મળીએ રે. સખીઓ હંગ સોહમયે કરું નિશ દિન નિરખો રે.
સખી ઓહંગ સોહમ એક રૂપ નિશ દિન નીરખો રે. વસે પરાની એ પાર અનુભવે ઓળખો રે. વસે એ વસે પરાની પાર અનુભવે ઓળખો રે. વસે સખી સાલો ને સજની મોરી દર્શન કરીએ રે. શેની રખવા જેવો શ્યામ ભાવેથી મળીએ રે. છે સખી અલખય વિગત આપ સોહમ પોતે રે. સખી અલખય વિગત આપ સોહમ પોતે રે. વસે ઘટો રે ઘટની માય જ્યોતિ રૂપે રે. એ વસે ઘટો રે ઘટની માય જ્યોતિ સ્વરૂપે રે. સખી સાલો ને સજની મોરી દર્શન કરીએ રે. શેની રખવા જેવો શ્યામ ભાવેથી મળીએ રે. સખી નિરખ્યા દમે દમ માય પૂરણ પ્રીતે રે. સખી નિરખ્યા સે દમે દમ માય પૂરણ પ્રીતે રે. રટના રટું દીને રાત અનાદિની રીતે રે. રટના રટું રે દીને રાત અનાદિની રીતે રે. સખી સાલો ને સજની મોરી દર્શન કરીએ રે. શેની રખવા જેવો શ્યામ ભાવેથી મળીએ રે. સખી સોળે કળાએ ભરપૂર મારો સ્વામી રે. સખી સોળે કળાએ ભરપૂર
દેવારામના સદગુરુ શ્યામ ભાવે ભેટી રે. દાસ દેવારામના સદગુરુ શ્યામ ભાવે ભેટી રે. સખી સાલો ને સજની મોરી દર્શન કરીએ રે. શેની રખવા જેવો શ્યામ ભાવેથી બેઠી રે. સદગુરુ દેવ